Sweat actually. Okay, Srila Prabhupada ki jai. So today at this time हामी Srimad Bhagavatam सुरु गर्दैछौं. Today we are going to do Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 4, text number 26. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Govinda Hari Gaura Nitai Jagannath Baladev Subhadramai Jai Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaura Haribo Haribo Nitai Gaura Haribo Srila Prabhupada ki jai Anant Koti Vaishnava Vrinda ki jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Haribo Hari Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Nashtaprayasva Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Slokir Bhaktir Bhavati Naistike Mukham Karoti Vachalam Pangulam Gaitim Girim Yat Kripatamaham Bande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Hari Om Tat Sat Hare Krishna. So हजुरहरुलाई स्वागत छ. So आज हामीहरु ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम तेस्रो स्कन्द चौथो अध्याय 26औं नम्बरको श्लोकबाट हामीहरु क्लास गर्छौं, चर्चा गर्छौं. So
म संस्कृत पढ्छु, त्यसपछि त्यसको अनुवाद र पर्पोर्ट इङ्ग्लिसमा पढ्छु, चिन्ता नगर्नुहोस्। म चाहिँ क्लास चाहिँ नेपालीमै हुन्छ। ओके। उद्धव उवाच ननु ते tattva-saṁrādhya ṛṣiḥ kauṣāravo ntike sākṣād bhagavatādiṣṭo martya-lokaṁ jihāsatā. Okay, translation and purport by Srila Prabhupada ki Jai. Translation: Śrī Uddhava said, "You may take lessons from the great learned sages Maitreya, who is nearby and who is worshipable for the reception of transcendental knowledge. He was directly instructed by the Personality of Godhead while he was about to quit his mortal world." Purport: although one may be well versed in the transcendental science, one should be careful about the offense of maryādā-vyatikrama, or the impertinently surpassing a great personality. According to the scriptural injunction, one should be very careful of transgressing the law of maryādā-vyatikrama, because by so doing one loses his duration of life, his opulence, fame, and piety, and the blessings of all the world. To be well versed in the transcendental science necessitates awareness of the techniques of spiritual science. Uddhava, being well aware of all these technicalities of the transcendental science, advised Vidura to approach Maitreya Ṛṣi to receive transcendental knowledge. Vidura wanted to accept Uddhava as his spiritual master, but Uddhava did not accept the post because Vidura was as old as Uddhava's father, and therefore Uddhava could not accept him as his disciple, especially when Maitreya was present nearby. The rule is that in the presence of the higher personality, one should not be very eager to impart instructions, even if one is competent and well-versed. So, Uddhava decided to send an elderly person like Vidura to Maitreya, another elderly person, but he was well-versed also because he was directly instructed by the Lord while he was about to quit his mortal world. Since both Uddhava and Maitreya were directly instructed by the Lord, both had the authority to become the spiritual master of Vidur as anyone else. But Maitreya, being elderly, had the first claim to becoming the spiritual master, especially for Vidura, who was much older than Uddhava. One should not be eager to become a spiritual master cheaply for the sake of profit and fame, but should become a spiritual master only for the service of the Lord. The Lord never tolerates the impertinence of the maryādā-vyatikrama. One should never pass over the honor due to an elderly spiritual master in the interest of one's own personal gain and fame. Impertinence on the part of the pseudo-spiritual master is very risky to progressive spiritual realization. A translation फेरि एकचोटि पढ्छु. Śrī Uddhava said, "You may take lessons from the great learned sage Maitreya, who is nearby and who is worshipable for the reception of the transcendental knowledge. He was directly instructed by the Personality of Godhead while he was about to quit his mortal world." Okay, thank you very much. Om Agyanti Mirandasya Gyananjana Salakaya Chakramilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरू अनलाइन आएर भागवतम तपाईहरुले सुन्ने गर्नुभएको छ र चैतन्य महाप्रभुले जुन दिनुभएको पञ्चाङ्ग भक्ति छ, पञ्चाङ्ग भक्ति मध्ये नित्यम भागवत सेवया, दैनिक रूपमा हामीले भागवतको सेवा हैन, हामीले यो जुन भागवत श्रवण गर्ने चीज यो सबैभन्दा उत्कृष्ट
हैन भक्तिहरूको सेवाहरू मध्येमा उत्कृष्ट सेवाहरू मध्येमा एउटा सेवा मानिन्छ हैन। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। र किन भन्दाखेरि यो जुन श्रीमद् भागवतमहरू छ, यो ग्रन्थहरू छ, यो ग्रन्थहरू र हैन भगवानमा केही पनि अन्तर छैन हैन। यसमा भनेको छ कि दुई किसिमको भागवत हुन्छ। भागवतमा हैन एउटा भागवत यो ग्रन्थ रूपी हैन भागवत हुन्छ भने अर्को चाहिँ हैन साधुहरू, महात्माहरू, भक्तहरू हैन भक्त रूपी शुद्ध भक्त रूपी भागवत हुनुहुन्छ हैन। सो शुद्ध भक्त रूपी भागवतको हामीले दैनिक हामीले एसोसिएट गर्न नसके पनि हैन हामीले चाहिँ हैन हामीसँग ग्रन्थ भागवत चाहिँ हामीसँग भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ हैन यो भागवतम हामीले दैनिक हामीले श्रवण गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ हामीले। ओके, सो त्यसमध्येमा पनि अझै हैन श्रील प्रभुपादले जुन ट्रान्सलेट गर्नुभएको छ, श्रील प्रभुपादले जुन पर्पोर्ट हैन टिप्पणी टीका दिनुभएको छ, यो त झनै पनि महत्त्वपूर्ण छ हैन। र यसो गर्नाले हामीले श्रील प्रभुपाद जस्तो शुद्ध भक्तसँग हामीले हैन दैनिक हामीले एसोसिएट गर्ने, सङ्ग पाउने चाहिँ हामीले मौका पाउँछौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो अहोभाग्य हो र यो महत्त्वपूर्ण पनि छ। ओके, सो यो श्लोक, आजको श्लोक एकदम रमाइलो श्लोक छ हैन। यहाँ उद्धवजीले सुरु गर्नुभएको छ, यहाँ विदुरजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ नि हैन। सो सबभन्दा पहिला त अब उद्धवजीले चाहिँ भगवान श्री कृष्णको ब्याकग्राउन्ड सुनाइसक्नु भइसकेपछि हैन विदुरजीले चाहिँ यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ हिजोको श्लोकमा विदुरजीले, ओ उद्धव, बिकज द सर्भेन्ट अफ विष्णु द लर्ड wandered in the interest of serving others, it is quite fit that you kindly describe the self-knowledge with which you have been enlightened by the Lord himself. हैन। सो यहाँ उद्धवजीले विदुरजीलाई सुनाउनु भएको थियो कि हैन भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैन बसेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँ र मैत्रेय मुनिलाई चाहिँ हैन यो सबै चिजहरू सुनाउनु भयो हैन। तपाईलाई पनि चासो लाग्छ कि के सुनाउनु भयो भन्ने चासो लाग्छ भने तपाईले यो हैन ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा अहिले यो तेस्रो स्कन्दमा छ र तेस्रो स्कन्दमा जुन विदुरजी र मैत्रेय मुनि बीचको जुन वार्तालाप छ त्यहाँबाट तपाईले बुझ्नुहुन्छ कि तपाईले के हैन मैत्रेय मुनिले भगवान श्री कृष्णबाट के सुन्नुभयो त भन्ने कुराको यहाँ विस्तृतमा हैन पुरा विस्तृतमा चाहिँ तपाईको व्याख्या गरेको छ, एक्सप्लेनेसन छ। र त्यस्तै गरिकन उद्धवजीले के सुन्नुभयो त भगवान श्री कृष्णबाट भनेर तपाईले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने उद्धव गीता भनेर यो श्रीमद् भागवतमको 11औं स्कन्दमा चाहिँ हैन पूर्ण रूपमा चाहिँ भगवान श्री कृष्णले बताउनु भएको नलेजहरू हैन। सो मेरो पर्सनली मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ हैन हामी जस्तो बद्ध जीवहरूको लागि हैन श्रीमद् भागवतमको 11औं स्कन्द चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्यो मलाई। हुन त हैन श्रीमद् भागवतमको हिजो पत्री प्रभुले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हैन श्रीमद् भागवतमको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण श्लोक सेक्सन भनेको गोपी गीत हो हैन। त्यसलाई पञ्चम अध्याय भनेर भनिन्छ हैन। भनेको मतलब त्यो गोपी गीत हैन गोपीहरूले जुन हैन भगवानको लागि स्तुति गर्नुहुन्छ, गीत गाउनु मतलब उहाँहरूले भगवानलाई पुकार गर्नुहुन्छ हैन, त्यो गोपी गीत छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि फेरि त्यसमा रासलीला पनि भगवानको गोपीहरूसँगको एकदम इन्टिमेट पास टाइम्सहरूको हैन इन्टिमेट एक्सचेन्जेसहरूको हैन त्यसमा व्याख्या गरेकोले त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो हैन। सो श्रीमद् भागवतमको स्कन्द 1 देखि भगवानको चरणदेखि सुरु हुँदै गएर क्यान्टो 10 भनेको भगवानको हैन मुहार हो। र त्यो मुहारमा पनि यो पञ्चम जुन अध्याय छ यो चाहिँ हैन भगवानको स्माइल हो हैन, भगवानको चाहिँ हैन स्माइल इज द पञ्चम भनेर भनिन्छ हैन। सो सबभन्दा मुख्य पार्ट। तर हामी जस्तो बद्ध जीवहरूको लागि त्यो भगवानको मुहार र यो स्माइल हामीले साँच्चै बुझ्न सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। हामी पढ्न सक्छौँ, त्यसमा हामी केही हदसम्म हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ, अन्दाजा लगाउन सक्छौँ हैन। तर त्यसलाई एक्ज्याक्टली बुझ्नु भनेको चाहिँ हैन क्वाइट इम्पोसिबल हैन। सो त्यो किन भन्दाखेरि हाम्रो योग्यता छैन, हामी शुद्ध छैन, हामीमा अझै पनि मटेरियल हैन डिजायर्सहरू हैन भौतिक इच्छाहरू अधिकांश रूपमा हुन्छ हैन। हामीले चाहिँ मेरो हैन म यो शरीर हुँ हैन, मेरो मन पर्ने चिज हैन यस्तो चिजमा हामीहरू फसेका छौँ। भनेको मतलब पञ्चमहाभूत हैन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश र मनसष्ठानि इन्द्रियानि र 6 सेन्स जुन माइन्ड छ, यी 5 यो 6वटा लेभलमा बसेर हामीहरू
यो भौतिक संसारसँग हामी इन्टरेक्ट गरिरहेका छौँ र त्यति मात्र नभइकन यो 6वटा चिजको हामी इल्युजनमा हामीहरू हैन यो 6वटा चिजले बनाएको जुन इल्युजन छ यो जो टेम्पोररी वर्ल्डलाई जुन किसिमले पर्सिभ गरिरहेको छ टेम्पोररी किसिमले पर्सिभ गरिरहेको छ त्यो टेम्पोररी पर्सेप्सनमै हामीहरू हाम्रो एक्जिस्टेन्सलाई हामी बुझिरहेका छौँ हैन त्यसलाई भौतिक दृष्टिकोण भनेर भन्छ र त्यो भौतिक दृष्टिकोण भइसकेको मान्छे भइरहेको मान्छेले हैन भगवान श्री कृष्णको हैन फेस स्माइल हैन बडी हैन चालचलन भगवानको इन्ट्रेस्ट गोपीहरूको भगवानसँगको जुन इन्टरेक्सन हैन सो पत्रिबाबुले जो बुझाउँदै हुनुहुन्थ्यो सबैभन्दा माथिको चिज भनेको भगवानको रस हो हैन रस भनेको के हो भन्दाखेरि भक्ति विथ रस भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि भगवानले जब हामीलाई रेसिप्रोकेट गर्नुहुन्छ र हुबहु पत्रिबाबुले एउटा श्लोक हैन जुन कोट गर्नुभएको थियो हाम्रो जुन दिउँसो क्लास गरिरहेको थियौँ हामीले हैन श्रीमद भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नम्बर 34 मा हैन के भक्ति सिमे प्रियो सिमे हैन प्रियो सिमे भनेर भन्नुभएको छ सो भन्नुभएको भगवानलाई त्यो भक्त एकदम मन पर्छ हैन भगवानलाई भक्तहरू मन पर्छ हैन सो भनेको मतलब भगवानको तर्फबाट जब रेसिप्रोकेसन आउँछ दैट इज द मोस्ट हाईएस्ट हैन कनेक्सन विथ द गॉड हैन हाम्रो तर्फबाट भगवानलाई गर्ने त छँदैछ हैन तर भगवानको तर्फबाट जब हाम्रो लागि हैन प्रेम आउँछ हैन भगवानलाई हामीहरू प्रिय हुन्छ हैन भनेको मतलब शान्तरस दास्यरस साख्यरस वात्सल्य रस र माधुर्य रस हैन यो सबै रसहरू यो 5 किसिमको जुन रेसिप्रोकेसन छ भगवानको हैन समग्रमा भन्ने हो भने यो 5 किसिमको रेसिप्रोकेसनबाट चाहिँ हैन हाम्रो भगवानले चाहिँ हामी प्रति हामीलाई रेसिप्रोकेट गर्न चाहन्छ दिस इज द हाईएस्ट थिङ तर यो सबै चिजहरू हामी सुन्न सक्छौँ यसलाई थ्योरिटिकली बुझ्न सक्छौँ तर प्र्याक्टिकली यसलाई चाहिँ हामीले अनुभव गर्न सक्दैनौँ नाउ दिस इज आवर बिगेस्ट ड्रब्याक हाम्रो कमी कमजोरी भनेर भनौँ न र हामीले अहिले जुन गरिरहेको भक्ति पनि इट इज बेस्ड अन मटेरियल प्लेटफर्म हैन भौतिक चिजहरूले हामीलाई असर गर्छ भनौँ न हैन लकडाउनले हामीलाई असर गर्छ हैन लकडाउनमा हामीहरू धेरै कथाहरू सुनिरहेछौँ अहिले किन कामसाम छैन के गरे हैन तर दैनिक जीवन हाम्रो जुन दैनिक भौतिक जीवन हाम्रो सुरु भयो भने अफिस जाने स्कुल जाने कलेज जाने खाना पकाउने यो गर्ने उ गर्ने बिजी स्केड्युलमा हामी गयौँ भने यो हामी हैन यो कथाहरू सुन्ने अनि यो सबै जुन हामी लकडाउनमा बसेर गरिरहेको एक्टिभिटीहरू मध्येमा सायद हामीले कुनै एक्टिभिटीहरू एकदम कम मात्रामा गर्छौँ अथवा गर्दैनौँ हामीले हैन सो वास्तवमा भनौँ न इभन अहिले पनि हामी जुन भगवानको बारेमा हामी सुनिरहेछौँ बाध्य भएर फुर्सद भएर के गर्ने हैन कामसाम छैन हैन तर त्यो व्यक्ति भगवानको नजिक जान सक्छ जसले इन स्पाइट अफ ऑल दोज लाइक हैन बिजनेस इन आवर मटेरियल लाइफ हैन हाम्रो भौतिक जीवनमा पनि जुन व्यस्तताको बावजुद पनि हैन जब हामी यो भगवानको हैन कथाहरू लीलाहरूको श्रवण गर्छौँ या भगवानको लागि टाइम दिन्छौँ अथवा 16 माला जप गर्छौँ 64 माला जप गर्छौँ हैन विभिन्न किसिमले चाहिँ भगवानको सेवामा हामीहरू क्रियाकलापमा हाम्रो जीवनलाई हामी उतार्छौँ हैन भगवानलाई आनन्द हुने कामहरू गर्छौँ भक्तहरूको सेवा गर्छौँ भने हैन देन हैन हामी चाहिँ भगवानको नजिक जान सक्छौँ राइट सो यहाँ हैन यो श्लोकमा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ कि हैन विदुरजी वाज भेरी इन्क्विजिटिभ हैन एकदमै भगवानको बारेमा भगवानको बाणीमा एकदम उहाँ चाहिँ एकदम इच्छा देखाइराख्नु भएको थियो र उहाँलाई थाहा थियो कि भर्खरै हैन उद्धवजी भगवानलाई भेटेर आउनु भएको छ पक्कै पनि हैन द्याट भगवानसँगको जुन इन्टरेक्सन छ त्यो चाहिँ फ्रेस एकदम भर्खरै हैन हालसालै गरेर आउनु भएकोले हैन उहाँले चाहिँ त्यो फ्रेस हैन उहाँको जुन इन्टरेक्सन छ त्यो चाहिँ विदुरजीले चाहिँ उद्धवजीबाट चाहिँ हैन बुझ्न खोजिराख्नु भएको छ नाउ हैन यहाँ उद्धवजीले चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के ल्याउनुहुन्छ भन्दाखेरि हैन विदुरजीलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ उहाँ आफैले हैन बताउन सक्नुहुन्थ्यो तर नबताइकन उहाँले कसलाई रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैत्रेय मुनिलाई हैन उहाँहरू चाहिँ हरिद्वारमा भेट्नु भएको हो हैन हरिद्वारमा ऋषिकेशमा हैन र हरिद्वार नजिकै भएकोले मैत्रेय मुनिको हैन आश्रम चाहिँ त्यही हुन्छ कुटी चाहिँ त्यही हुन्छ हैन र त्यही भएको कारणले चाहिँ उद्धवजीले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हुन त उद्धवजीको अर्को एउटा मिसन थियो हैन भगवानले स्वयंले उहाँलाई आदेश दिनुभएको कि तिमी अब बद्रिकाश्रम जाऊ र त्यहाँबाट
यु क्यान गो ब्याक टु गरेर भनेर भन्नुभएको थियो। र बद्रिक आश्रममा गएर नरनारायणलाई भेट्न उहाँलाई एकदम आतुर थियो र त्यसपछि उहाँ चाहिँ होइन भगवत धाम गएर भगवान् श्रीकृष्णसँग होइन फेरि सेवामा बस्ने उहाँलाई एकदमै एकदमै आतुर भइसकेको थियो। किनभने भक्तहरू भगवान् बिना एकछिन पनि बस्न सक्दैन होइन। कतिसम्म भन्दाखेरि गोपीहरूले ब्रह्माजीलाई गाली गर्नुहुन्छ होइन, सृष्टिकर्तालाई गाली गर्नुहुन्छ कि होइन हामी समय समयमा आँखा झिमिक झिमिक गर्नुपर्छ होइन, यसो झिमझिम गर्नुपर्छ, यो बाध्य हो हामी, किनभने यो आँखा रसाउनको लागि होइन र ड्राई हुन्छ भनेर यो चाहिँ सिस्टम बनाएको। र झिमिक झिमिक्क गर्नलाई के भन्छ, निमेष, एक निमेष भन्छ अथवा एक पल्खा होइन। यो आँखा झिमिक्क गर्दाखेरि कति समय लाग्छ होइन, फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड होइन। यो फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड होइन आँखा बन्द गर्नु पर्यो। र भगवान् श्रीकृष्णको दर्शन गर्दाखेरि पनि हामीले आँखा झिमिक्क गर्दाखेरि होइन भगवान् श्रीकृष्णको दर्शन त्यो फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डको लागि होइन गायब भयो भनेर गोपीहरूले होइन सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीलाई गाली गर्नुहुन्छ। कस्तो किसिमको शरीर बनाएको, आँखा झिमिक्क गर्नुपर्ने किन बनाएको, यो भगवान् श्रीकृष्णको दर्शन छुट्यो होइन त्यतिन्जेलको लागि भनेर उहाँहरू गाली गर्नुहुन्छ। नाउ क्यान यु इमेजिन होइन गोपीहरूको भगवान् श्रीकृष्ण प्रतिको प्रेम कति होला तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। र त्यति मात्रै होइन, यो एकचोटि आँखा झिमिक्क गर्छ नि त्यो त कति कति वर्ष जस्तो, कति करोडौँ वर्ष जस्तो लागे जस्तो हुन्छ अरे उनीहरूलाई होइन। त्यो कति त्यति जेललाई भगवान् नदेखेको जस्तो उनीहरूलाई फिल हुन्छ होइन। त्यो सानो एक पल होइन। सो यु क्यान इमेजिन होइन वाट काइन्ड अफ लाइक अट्याचमेन्ट, वाट काइन्ड अफ होइन जुन आसक्ति छ, जुन भगवान् प्रतिको उहाँहरूको प्रेम छ होइन, जुन कति कुन लेभलमा छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ होइन। तर हामीहरू हेर्नु न, हामीहरू चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो होइन। भगवान्को दर्शन गर्छौँ, मन्दिरमै पनि जान्छौँ हामी भगवान् होइन, भगवान् साक्षात् त हामीले दर्शन गर्ने हामीसँग योग्यता छैन अनि हामी भगवान्को दर्शन गर्छौँ होइन। झिमिक्क हामीलाई त के यसो 1 मिनट हेरिसकेपछि ल पुग्यो, ल है जय हो भगवान्, ल ल ल हरे कृष्ण, ल दर्शन भयो, ल कति राम्रो, ल कस्तो राम्रो लुगा लगाएको भने 2-4 मिनट हेरिन्छ अथवा हद्दु भयो भने 1 घन्टा हेर्छौँ हामीहरू होइन। त्यसपछि त अनि सांसारिक चिजमा हामी फर्किहाल्छौँ होइन, सांसारिक। त्यही भएर हामीले जुन प्र्याक्टिस गर्ने जुन भक्ति छ त्यो मटेरियल प्लेटफर्ममा छ होइन, मटेरियल प्लेटफर्ममा। त्यही भएर हामीलाई के रेकमेन्ड गरियो होइन, हाम्रो आचार्यले के रेकमेन्ड गर्नुभयो भने साधन भक्ति होइन रेकमेन्ड गरियो होइन, साधन भक्ति होइन। सो साधन भक्तिमा पनि दुईवटा, वैदिक साधन भक्ति र रागनुको साधन भक्ति हुन्छ नि। सो वैदिक साधन भक्ति भनेको चाहिँ हामीले नियमहरू पालन गर्ने होइन, रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स। किन भन्दाखेरि हामीहरू भौतिक प्लेटफर्ममा भएकोले गर्दाखेरि होइन हामीले भौतिक होइन मतलब जुन पर्सपेक्टिभबाट हामी चाहिँ भक्ति गर्छौँ र भौतिक पर्सपेक्टिभबाट हामीले जुन भक्ति गर्छौँ त्यसको पराकाष्ठा, त्यसको हाइएस्ट लेभल के हो त भन्दाखेरि रागनुको साधन भक्ति। तर जब रागनुको साधन भक्ति गर्छौँ द्याट इज द हाइएस्ट इन मटेरियल प्लेटफर्म होइन। तपाईँ श्रीमद् भगवत गीता पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा 12औं अध्यायमा भनेको छ नि, 8 नम्बरको श्लोकमा के भन्नुभएको छ भगवान्ले होइन, तिमी 24 घण्टा मेरो स्मरणमा बस्नु, मनमा मलाई मात्र राख्नु, द्याट इज द मोस्ट हाइएस्ट भक्ति इन दिस वर्ल्ड होइन। हाम्रो मन बुद्धि अहङ्कार हुन्छ र त्यो माइन्डमा जब भगवान् श्रीकृष्ण छाउनुहुन्छ द्याट इज द होइन पर्फेक्ट सिचुएसन, पर्फेक्सन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। यो भौतिक संसारको होइन सबभन्दा हाइएस्ट लेभल अफ भक्ति होइन। र त्यो भक्ति जब तपाईँ ब्याक टु गॉड जान चाहनुहुन्छ होइन, त्यसपछि तपाईँ भगवानमा होइन, तपाईँ भगवानको सेवाको लागि उहाँको धाम जान चाहनुहुन्छ होइन, त्यसपछि त्यो भक्ति म्याच्योर भएर भाव भक्तिमा चेन्ज हुन्छ होइन। सो भाव भक्ति इज द हाइएस्ट होइन। यो संसारमा बसिकन कुनै पनि व्यक्तिले देखाउने सबैभन्दा माथिल्लो भक्ति, सबभन्दा शुद्ध भक्ति भनेको भाव भक्ति हो। र त्यो भाव भक्ति फेरि म्याच्योर भएर होइन प्रेम भक्तिको, जब प्रेम भक्तिमा एन्टर गर्छ, त्यो प्रेम भक्तिमा एन्टर गरिसकेपछि त्यो पर्सन अब यो संसारमा हुँदैन, अलौकिक हुन्छ होइन। अब ऊ स्पिरिचुअल रियालममा, स्पिरिचुअल प्लेटफर्ममा, स्पिरिचुअल वर्ल्डमा, गोलोक वृन्दावनमा उहाँ पुग्नु भइसकेको हुन्छ होइन। सो गोलोक वृन्दावनमा गएर होइन दिस प्रेम भक्ति इज द लोएस्ट लेभल होइन, जसमा रति भन्छ। रति भनेको भगवानको प्रेमपूर्वक अट्याचमेन्ट, आसक्ति होइन, एकदम प्रेमपूर्वक होइन। राग भन्छ, राग भनेको एकदम होइन यु बिकम म्याड इन लभ अफ लाइफ कृष्ण होइन। त्यो जुन राग छ त्यो राग रति होइन, द्याट रति भन्छ। रति इज द लाइक अट्याचमेन्ट विथ इन्टेन्स लभ भनेको छ होइन, त्यो रति। अनि रतिको विभिन्न फर्महरू
हैन विभिन्न सात लेभलको फर्महरू हुन्छ जसमा हैन कृष्ण प्रेमबाट सुरु भएर महाभावसम्म जान्छ हैन अफ कोर्स लाइक अब we as a marginal energy we don't have much much level to do तर हामी इच्छा गर्यौं भने डेफिनेटली भगवानले हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ र हैन त्यो लेभलसम्म पुर्याउनुहुन्छ तर बिफोर दैट हैन हामीहरु चाहिँ हैन वी आर प्र्याक्टिसिङ हामीले जुन भौतिक लेभलमा बसेर हामी भक्ति प्र्याक्टिस गरिरहेका छौं हैन त्यही भएर हामीले चाहिँ क्यान्टो 10 बुझ्नु भनेको एकदमै गाह्रो चिज हो हैन भगवानको त्यसबाट आनन्द आउनु रस आउनु हैन मतलब त्यसबाट मेलो हैन भगवानसँगको जुन रेसिप्रोकेसन छ त्यो रेसिप्रोकेसन हुनु भनेको इट्स लाइक भेरी भेरी डिफिकल्ट त्यसको लागि हामीहरु कमसेकम भाव लेभलमा पुग्नु पर्छ ओके भाव लेभलमा नभए कमसेकम राग उन्नुको साधन भक्तिमा हामी पुग्नु पर्ने हुन्छ तर हामीहरु वैधि साधन भक्तिमा बसेर गर्दाखेरि त्यो रस नआउँछ सो वैधि साधन भक्तिमा बसेर हामीहरु जुन कनिष्ठ अधिकारीहरु हैन हामी कनिष्ठ लेभलको भक्तहरु छौं उनीहरुको लागि मैले देखेको चाहिँ श्रीमद् भागवतमको 11औं स्कन्द जुन उद्धव गीता छ त्यो उद्धव गीता इज टप क्लास हैन किन यसमा सबै फिलोसफीहरु छ हैन यो भौतिक संसारको बारेमा हैन सत्वगुण रजोगुण तमोगुणको बारेमा सांख्य फिलोसफीको बारेमा र हामी जस्तो भक्तले के गर्नुपर्छ त हैन सो उद्धवजीलाई पनि हैन उद्धवजी पनि ही वाज लाइक इन दिस मटेरियल वर्ल्ड मटेरियल प्लेटफर्ममा उहाँले भक्ति प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको थियो र त्यसको हाईएस्ट जुन भाव लेभलमा उहाँले जुन हैन भक्ति प्र्याक्टिस गर्नुभएको थियो हैन भगवानको सखाको रूपमा हैन तर उहाँलाई चाहिँ लाग्थ्यो कि उहाँले सारै प्रेम गर्नुहुन्छ भगवानलाई अति नै प्रेम गर्नुहुन्छ सायद यही नै हो सबभन्दा हाईएस्ट प्रेम भने जस्तो भगवानलाई गर्न सक्ने जस्तो उहाँलाई फिल भएको थियो तर भगवानले त्यो कुरो बुझ्नुहुन्छ र उहाँले के गर्नुहुन्छ गोपीहरुको सामु हैन सामु पठाइदिनुहुन्छ उद्धवजीलाई जानु त मेरो भक्तहरु भेटेर आउनुस् त हैन अनि गोपीहरु भने के नै हो र भने जस्तो उद्धवजीलाई फिल हुन्थ्यो हैन उहाँले फिल गर्ने चाहिँ एकदम उत्कृष्ट जस्तो फिल हुन्थ्यो तर गोपीहरुसँग गइसकेपछि उहाँले जब त्यो प्रेम लेभल भन्दा माथिको जुन भक्तिहरु उहाँले एक्सपीरियन्स गर्नुभयो उहाँको त धुवा निस्क्यो हैन दाँतबाट पसिना झर्यो भन्छ नि हामीहरु हैन उहाँको त धुवा निस्क्यो कानबाट धुवा निस्क्यो अरे बाप रे बाप हैन मेरो भक्ति त के नै के रहेछ भगवान प्रतिको हैन भगवानले जुन मसँग गर्ने रेसिप्रोकेसन त इज नथिङ हैन दैट्स नट इनफ टु पुल हैन कृष्ण टुवर्ड्स मी हैन ओरे बाप रे यो गोपीहरुले गर्ने त कस्तो भक्ति अनि त्यसपछि ही बिकम्स रियली हम्बल देन ही अन्डरस्ट्यान्ड्स हैन भगवानको वास्तविक गोलोक वृन्दावनमा हैन कस्तो सेवा हुन्छ कस्तो भक्ति हुन्छ उहाँले बुझ्नुहुन्छ अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले हैन अनि उहाँ फर्केर आउनु भइसकेपछि अनि भगवान श्री कृष्णसँग भेट्दाखेरिको जुन वार्तालाप छ त्यो चाहिँ उद्धव गीता हैन क्यान्टो 11 मा पर्छ नाउ मेरो एउटा सजेसन तपाईहरुलाई के भने सिधै क्यान्टो 11 पनि तपाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ तर नगर्नुस् किनभने त्यसको लागि अलिकति क्वालिफाइड हुनुपर्छ चित्त शुद्ध हुनुपर्छ त्यो बुझ्नको लागि हैन जस्तै मेरो बुवाले के भन्नुभयो भने उहाँले भगवत गीता पहिला पढ्नु भइसक्यो हैन बीचबीचमा गर्दै च्याप्टर गर्दै पढ्नु भएको थियो त्यसपछि श्रीमद् भागवतम पनि हैन तेस्रो स्कन्धसम्म उहाँले पढ्नु भइसक्यो अनि उहाँले चैतन्य चरितामृत पढ्न लाग्नु भएको थियो अनि मैले उहाँलाई के भने बुवा हैन त्यसरी नपढ्नुस् माथि तल गरेर नपढ्नुस् अलि गरेर नपढ्नुस् सिक्वेन्समा पढ्नुस् किन भन्दाखेरि यो शास्त्रहरु सिक्वेन्समै बनाएको छ हैन यो शास्त्रहरु सिक्वेन्समा बनाएको छ र किन भन्दाखेरि त्यो सिक्वेन्सले हाम्रो चित्त शुद्ध गर्दै जान्छ अनर्थ निवृत्ति गर्दै जान्छ हैन हामीलाई श्रद्धाबाट साधुसँग भजन क्रियाबाट हैन अनर्थ निवृत्तिबाट निष्ठा रुचि आसक्ति प्रेम भाव अनि प्रेम बिस्तारै यस्तो गर्दै प्रमोट गर्दै लाने हामीलाई सिस्टम हो त्यो त्यसलाई ब्रेक नगर्नुस् बुवा हैन तपाई पहिला भगवत गीता नै राम्ररी पढ्नुस् तपाईले राम्ररी पढ्नु भएको छैन सिक्वेन्समा पढ्नुस् किनभने त्यो अध्याय 1 अध्याय 2 यतिकै राखेको हो र त्यो हैन देयर इज अ सिक्वेन्स देयर इज लिंक हैन श्लोक बीचमा लिंक छ यहाँ मैत्रेय मुनि हैन के रे विदुरजीले उद्धवजीलाई पर्टिकुलरली यही प्रश्न यो बेलामा सोध्नुको एउटा रिजन छ र यो सिक्वेन्समा किन राखियो देयर इज अ रिजन हैन सर्ग विसर्ग हैन यो सबै चाहिँ श्रीमद् भागवतमको यो जुन हैन 10 वटा टपिक्स छ त्यो टपिक्सलाई सिक्वेन्समा किन राखेको अनि लास्टमा गएर भगवान प्रतिको समर्पण अनि हरिनाम संकीर्तनको बारेमा किन इन्फर्मेसन दियो त्यो सिक्वेन्समा किन गयो त्यही भएर नबिगार्नुस् तपाई हैन सिक्वेन्सली पढ्नुस् भनेपछि मैले रिक्वेस्ट गरेपछि उहाँले चाहिँ भगवत गीता फेरि सुरु गर्नुभयो ओके म फेरि अब स्टार्ट देखि गर्छु सिक्वेन्समा जान्छु भनेर उहाँले पढ्नुभयो र अहिले हैन दोस्रो अध्याय सकाउन लाग्नुभयो उहाँले 3 दिन भयो उहाँले सुरु गर्नुभएको अनि हिजो भर्खर उहाँले के भन्दै थियो अनि ओके अनि कहाँ पुग्यो त ड्याडी भनेको दोस्रो अध्यायमा पुग्यो तर थाहा छ मैले सुरुमा पढेको भन्दा
अहिले बढी मैले बुझेँ हैन, सिक्वेन्समा पढ्नुपर्ने रहेछ हैन। र मैले चाहिँ भूमिकाहरू पनि सबै पढेँ, भूमिका इन्ट्रोडक्सनहरू हैन, यो सबै पढेँ मैले हैन। त्यो पढ्दै गइसकेपछि एउटा कन्सेप्ट आउने रहेछ। अनि मैले चाहिँ के भने होइन बुवा, त्यो मात्रै होइन कि अर्को एउटा कारण पनि छ, तपाईँको चेतनाको विकास भएको छ हैन। त हामीले यो इच टाइम हामीले यो स्पिरिचुअल एक्टिभिटी गर्छौँ, एकचोटि मात्रै हामीले हरे कृष्ण मात्रै हामी किन गर्दैनौँ? त्यसले हाम्रो चित्त शुद्ध गर्छ हैन। र यो चित्त शुद्ध हुनु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र उहाँले के भन्नुभयो बुवाले, मैले पहिले पढ्दाखेरि त के हो जस्तो लाग्थ्यो, कस्तो लाग्थ्यो, अनि अल्छी पनि लाग्थ्यो। अहिले त पढेपछि पढिराख्नु जस्तो लाग्छ, इन्ट्रेस्टिङ हैन। आई हेभ अन्डरस्टुड लाइक बेटर दिस टाइम हैन। सो भनेको मतलब हाम्रो के त चित्त शुद्ध हुन एकदम जरुरी छ हैन। हामी क्यान्टो 1 देखि हाम्रो चित्त शुद्ध हुँदै जान्छ हैन। सबैभन्दा हामीहरू नालायक हौँ हामीहरू हैन। नालायक भए पनि भगवानले कृपा गरेर आफ्नो कमसेकम हैन लोटस फिटमा उहाँले चाहिँ हामीलाई स्थान दिनुहुन्छ। हाम्रो सुरुमै हेर्नुहोस् न, हामी पापी भए तापनि, हामी नाम अपराधी भए पनि हैन, हामीलाई भगवानले हैन स्थान दिनुहुन्छ आफ्नो चरणमा हैन। सो क्यान्टो 1 भनेको भगवानको चरण, त्यस्तै गरिकन भगवानको थाई, कम्मर हैन, चेस्ट, अनि त्यसपछि हैन हातहरू, अनि उहाँको फेस, अनि 11 and 12 क्यान्टो इज उहाँको मुकुट हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ त्यो गरेको हुन्छ। र यहाँ चाहिँ हैन यो विदुरजीले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको हैन, जुन यो उद्धव गीताको कुरा हुन्छ। सो उद्धवजीले चाहिँ यहाँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हैन, मर्यादा-व्यतिक्रमा हैन, मर्यादा-व्यतिक्रमा भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ हैन प्रभुपादले, यो मर्यादा-व्यतिक्रमा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सिनियर डिभोटी हुँदा हुँदै हैन, हामीले चाहिँ कहिले पनि सिनियर डिभोटीको टाउकोमा टेक्नु हुँदैन हैन। सिनियर डिभोटीको टाउकोमा टेक्नु हुँदैन हैन। हाम्रो स्पिरिचुअल मास्टरको टाउकोमा हामीले कहिले पनि टेक्नु हुँदैन हैन। भनेको मतलब हैन, शास्त्रमा के भनेको छ भने गुरुको अगाडि शिष्य जहिले पनि मूर्खै हुन्छ। मूर्ख बन्नुपर्छ। मूर्ख बन्नु भनेर एक्टिङ गर्ने होइन, साँच्चै फिल गर्नुपर्छ हैन। किन भन्दाखेरि स्पिरिचुअल साइन्स हैन, जुन कृष्ण कन्सियसनेस भनेको ज्ञानमा आधारित चिज होइन। कृष्ण कन्सियसनेस भनेको वैराग्यमा आधारित चिज होइन। कृष्ण कन्सियसनेस भनेको भक्तिमा आधारित चिज हो हैन। तर हामीहरू कहिलेकाहीँ के सोच्छौँ भन्दाखेरि जो भक्तले एकदम राम्रो क्लास दिन्छ हैन, जो भक्तले एकदम हैन एकदम घोटी सेवा गर्छ, त्यो भक्त चाहिँ एकदम राम्रो भक्त, शुद्ध भक्त भनेर हामी सोच्छौँ हैन। तर हामीलाई यो पनि अन्दाज छैन कि त्यो भक्तको हृदयमा भगवानको लागि कति प्रेम छ, कुन इन्टेन्सनमा उसले त्यो सेवा गरेको छ, कुन इन्टेन्सनमा उसले त्यो क्लास दिएको छ, त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन हैन। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञा नबुझाइ हैन, चैतन्य चरितामृतमा भनेको छ नि, बाहिर एक्सटर्नल एक्टिभिटीबाट त्यो भक्तको हैन भित्र के छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। सो यहाँ पनि यो प्रसङ्गमा पनि विदुरजी इभन दो विदुरजीले हैन उद्धवलाई भर्खरै भगवानको तपाईँ अति प्रिय मित्र हैन सखा हुनुहुन्छ, त्यही भएर हजुर भर्खर भगवानलाई भेटेर आउनु भएको छ, मलाई शिष्यको रूपमा स्वीकार गरेर मलाई बताउनुहोस्, गाइड मी हैन, इन्स्ट्रक्ट मी हैन, वाट एभर भगवानले तपाईँले जे पनि सिकाउनुभयो इन्स्ट्रक्ट मी भनेर भन्नुहुन्छ। भनेको मतलब यहाँ विदुरजीको यो प्रश्नबाट उद्धवजीलाई उहाँले गुरु मान्न लाग्नु भएको छ हैन। यतिकै सुनाऊ, समाचार सुनाऊ, टिभी खोलेको जस्तो होइन हैन। स्पिरिचुअल एक्टिभिटी भनेको एनिथिङ जो कसैबाट तपाईँले भगवानको भक्ति तपाईँले सिक्नुहुन्छ, द्याट पर्सन बिकम्स योर गुरु हैन। यहाँ अनि प्रभुपाद के भन्दै हुनुहुन्छ हैन, मर्यादा-व्यतिक्रमा भनेको के हो भन्दाखेरि हैन, जसले हामीहरूले कुनै हैन त्यहाँ कोही पनि सिनियर डिभोटी हुनुहुन्छ हैन। अब अफकोर्स लाइक एउटा शुद्ध भक्तले त सबैलाई आफूभन्दा सिनियर देख्छ, आफूलाई तुच्छ मान्छ हैन। नरोत्तम दास ठाकुरहरूको हैन, भक्ति विनोद ठाकुरहरूको तपाईँहरू भजनहरू हामीहरू भजन पढ्छौँ नि हैन, पढ्दाखेरि हामीले के भेट्टाउँछौँ, उहाँहरू आफूलाई एकदम तुच्छ मान्नुहुन्छ हैन। सो यो कारणले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ हैन, हामीहरूले यसबाट के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीहरू तुच्छ हौँ हैन। हाम्रो स्पिरिचुअल मास्टर इज अल इन अल। तर हेर्नुहोस् न, हामी स्पिरिचुअल मास्टरलाई पनि हामीहरू सुन्दैन। हामी कसलाई सुन्छौँ? हामी बुवा आमालाई सुन्छौँ। ओके, बुवा आमा पनि हाम्रो हैन सिनियर हुनुहुन्छ, बुवा आमाको कुरो सुन्नुपर्छ हामीले हैन। संसारको कुरोभन्दा पहिला बुवा आमाको कुरो सुन्नुपर्छ। तर बुवा आमा र गुरुलाई तपाईँले तौलिनुहुन्छ भने गुरु इज सिनियर टु बुवा आमा हैन। त गुरुले भनेको चिज बुवा आमाको विरोधमा गए पनि हामीले गुरुको कुरो मान्नुपर्छ। र गुरु भन्दा पनि हैन पावरफुल इज कृष्ण हैन। जब भगवान श्री कृष्णको हैन आदेश तपाईँले सुन्नुहुन्छ भने, अब हुन त हामीले भगवान श्री कृष्णसँग हामीले संगत गर्न सक्दैनौँ
हैन। त्यही भएर हाम्रो लागि हाइएस्ट नै को हुनुहुन्छ, हाम्रो गुरुदेव हुनुहुन्छ हैन। सो त्यस्तो गरिकन यो हायरार्कीमा हैन हामीले हेर्ने हो भने कसको कुरो मान्ने त हैन भन्ने कुरो यहाँ हैन के अरे उद्धवजीले चाहिँ यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ विदुरजीलाई हैन। विदुरजीलाई राखेर हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि सिनियरिटी हुन्छ है। सो यहाँ प्रभुपादले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँ उमेरमा पनि बढी हैन। विदुरजीको उमेर चाहिँ उद्धवजीको बाउ जस्तो हैन, बाउको उमेरको। सो उमेरले पनि दिएन हैन, त्यसमाथि उमेरले पनि दिएन। तर मैत्रेय मुनि र विदुरजीको उमेर चाहिँ उस्तै उस्तै छ है हैन, उस्तै उस्तै छ हैन। दुवैजना बुढो बुढो भइसकेको हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मैत्रेय मुनिले उहाँलाई शिष्य बनाउने सोच। तर प्रभुपाद के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तर उमेरकै आधारमा मात्रै होइन है, उमेरकै आधारमा मात्रै होइन। किन भन्दाखेरि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यो 4वटा वर्ण छ हैन। तपाईको ब्राह्मणले ज्ञानको आधारमा रेस्पेक्ट गर्छ हैन, क्षत्रियले पावरको आधारमा, शक्तिको आधारमा रेस्पेक्ट गर्छ हैन, वैश्यले धन सम्पत्तिको आधारमा चाहिँ हैन रेस्पेक्ट गर्छ, र शूद्रले उमेरको आधारमा हैन रेस्पेक्ट गर्छ हैन। तर यो पनि होइन कि उमेर बढी भयो भन्दैमा हैन ज्ञान छैन उसँग, तर उमेर बढी भयो भन्दैमा हो हजुर नै मेरो गुरु। नो, द्याट इज नट वाट इज हैन। यहाँ प्रभुपादले यहाँ क्लज राख्नुहुन्छ हैन, वार्निङ गर्नुहुन्छ। नो 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 नो, उमेर भनेर बुढो भनेर उमेर हैन वर्ष बढी हुँदैमा मात्रै होइन। तर मैत्रेय मुनि र उद्धवलाई सँगै हैन सँगै राखेर भगवानले चाहिँ यो ज्ञान दिनुभएको भर्खरै हैन। जुन 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 विदुरजीले हैन बुझ्नको लागि कोसिस गर्नुभएको जुन ज्ञान छ भर्खरै तपाईहरुले हजुरहरुले हैन भगवान श्री कृष्णको मुखारबिन्दबाट सुनेर आउनुभएको ज्ञान के हो भनेर उहाँले सुन्नुभएको थियो। त्यो ठाउँमा हैन उद्धवजी र मैत्रेय मुनि दुवैजना हुनुहुन्छ हैन। र मैत्रेय मुनि हैन जब उहाँले शरीर छोड्नको लागि जान लाग्नु भएको थियो ब्रह्मवादी भइकन हैन, तर भगवानको बाणी सुनिसकेपछि उहाँ शुद्ध भक्त हुनु भइसक्यो। यो उद्धवजीलाई थाहा थियो। र हामी दुवैजना त्यो इन्सिडेन्टमा हैन त्यो 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 जुन हैन भगवानको बाणी सुन्ने बेलामा हामी दुवैजना थियौं। तर म भन्दा उहाँ सिनियर भएको नाताले हैन उमेरमा भक्तिमा सबैमा म भन्दा सिनियर भएको नाताले हे विदुर मैत्रेय मुनिसँग गएर त्यो उहाँको फेरि त्यो मात्रै हैन उहाँको फेरि कुटी पनि नजिकै हरिद्वारमै हैन उहाँको प्रेजेन्ट भएको हुनाले म फेरि हैन उता बद्रिकाश्रम जानलाई पनि हतार भइसकेको मान्छे हैन। मैत्रेय मुनि इज डिजाइन्ड हैन टु गिभ यु द इन्स्ट्रक्सन हैन। उहाँले जुन इन्स्ट्रक्सन पाउनु भएकै तिमीलाई यो तपाईलाई सुनाउनको लागि हैन। यो सबै चिज हैन यसलाई सबै सर्कमस्टान्सेसलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ मैत्रेय मुनिले के अरे उद्धवजीले चाहिँ हैन विदुरजीलाई के इन्स्ट्रक्ट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैत्रेय मुनिसँग गएर यो ज्ञान प्राप्त गर्नुस् है हैन। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ मर्यादा हैन व्यतिक्रमा हैन। मर्यादा-vyatikrama भनेको सिनियरिटी र स्पिरिचुअल प्रोसेसमा सिनियरिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि भगवान श्री कृष्णलाई एकदमै यो सेन्सिटिभ लाग्छ। भगवान श्री कृष्णले यसलाई पूर्ण किसिमले चाहिँ उहाँले हैन तपाईको पालन गर्नुहुन्छ। यसलाई के भन्छ राइटियसनेस, धर्म भनेर भन्छ। धर्मको एउटा पिलर हो यो हैन मर्यादा हैन व्यतिक्रमा हैन। मर्यादा-vyatikrama भनेको चाहिँ हैन यो चाहिँ एकदम राइटियसनेसको वान अफ द मेन पिलर हो जसमा चाहिँ स्पिरिचुअलिटी हैन खडा भएको छ। स्पिरिचुअलिटी जेको चिजमा आधार भएको छ। हामी जुन भन्छौं नि परम्परा, डिसिप्लिक सक्सेसन हैन, गुरु परम्परा, गुरु शिष्य बीचको सम्बन्ध, गुरु तत्व हैन शिष्य तत्व, यिनीहरू जति पनि हामी कुराहरू गर्छौं नि यो यसैमा आधारित छ। त्यही भएर भगवान एकदमै सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ यसमा हैन। र एउटा उदाहरणको लागि तपाईले हैन देख्न सक्नुहुन्छ हैन यो रोमहर्षण ऋषि झान्छुन ऋषि हैन उहाँको वेदको ज्ञाता, वान अफ द वेद इज हैन। उहाँ चाहिँ एउटा 4वटा वेदमा एउटा वेद चाहिँ हैन उहाँलाई चाहिँ जिम्मा लगाइएको हो रोमहर्षण हैन। रोमहर्षण ऋषि हैन जब श्रीमद भागवतमको क्लास दिइराख्नु भएको थियो त्यो बेलामा बलराम आइपुग्नुहुन्छ हैन। जब हैन यो कुरुक्षेत्रको समयमा जसरी विदुर उहाँ के भन्छ तीर्थ जानुभयो त्यस्तै गरिकन हैन बलरामलाई पनि दुर्योधन साह्रै मनपर्ने हैन। अनि मनपर्ने भएकोले अब यो दाजुभाइहरूको लडाइँमा हामीहरू भाग लिनु हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँ पनि तीर्थ गइदिनुहुन्छ हैन। सो तीर्थ जाने क्रममा चाहिँ हैन उहाँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हरिद्वार साइडमै हो हैन। उहाँ पुग्नु हुँदाखेरि चाहिँ
किनभने गङ्गाको तटमा होइन यो के नैमिषारण्य यतातिर कतै हुनुपर्छ, आइएम एक्ज्याक्टली मलाई त्यो प्लेस याद भएन। त्यहाँ पुग्नु हुँदाखेरि रोमहर्षण क्लास दिइराख्नु भएको थियो होइन, र बलराम होइन जो भगवान स्वयं हुनुहुन्छ होइन, भगवान श्रीकृष्णको फर्स्ट एक्सपेन्सन हुनुहुन्छ होइन, उहाँको दाउजी हुनुहुन्छ, दाई हुनुहुन्छ। उहाँ आउनु हुँदाखेरि सबैजना त्यहाँ अडियन्समा ऋषि मुनिहरू सबैजना उठ्नुहुन्छ उहाँको स्वागतको लागि। किन भन्दाखेरि होइन यो मर्यादा होइन, मर्यादा रेस्पेक्ट, एउटा रेस्पेक्टको लागि। तर रोमहर्षण ऋषि के गर्नुहुन्छ, उठ्नुहुन्न। उहाँ व्यास आसनमा बस्नुहुन्छ र उहाँ उठ्नुहुन्न होइन। र उठ्नु नभएपछि त्यहाँ के भयो त होइन, मर्यादा-व्यतिक्रमा होइन, जुन मर्यादा-व्यतिक्रमा भनेर जुन होइन सिक्वेन्समा त्यो जुन सिनियरिटीको हिसाबमा रोमहर्षण ऋषि भनेको होइन एउटा होइन जीव हो, र त्यो जीवले भगवानको स्तुति गर्नुपर्ने होइन, भगवानको सर्भेन्टको रूपमा बसिरहेको बेलामा मालिक स्वयं आउनु हुँदाखेरि उहाँ बसिराख्नु भएको थियो, उठ्नु भएन, त्यो व्यास आसनबाट उठ्नु भएन। उठ्नु नभएपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ होइन, बलरामले बुझ्नुहुन्छ कि यो मान्छेमा होइन ज्ञानको घमण्ड छ। उहाँले के गर्नुहुन्छ, एउटा घाँसलाई लिएर होइन, घाँसको एउटा त्यान्द्रालाई लिएर उहाँले चाहिँ होइन त्यसमा मन्त्र राखेर उहाँलाई अट्याक गर्नुहुन्छ र उहाँको त्यही मृत्यु हुन्छ त्यो घाँसले लागेर होइन। अफकोर्स बलरामले होइन, बलरामजीले चाहिँ होइन रोमहर्षणलाई मुक्ति दिनुभयो, डेफिनेटली मुक्ति दिनुभयो उहाँको हातबाट मृत्यु भएपछि होइन। तर उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, मर्यादालाई एस्टाब्लिस गर्नुभएको होइन। तर अब त्यहाँ बिचल्ली हुन्छ, अब रोमहर्षण त होइन बित्नुभयो, शरीर छोड्नुभयो, अब कथा कसले गर्छ, कथाको बिचमा पुगेको छ भनेपछि होइन बलरामजीलाई थाहा थियो कि होइन यो रोमहर्षण भन्दा बेटर क्वालिफाइड को थियो होइन, रोमहर्षणको सुता, रोमहर्षण सुता भनेर सुतक गोस्वामी हुनुहुन्थ्यो, र सुतक गोस्वामीलाई उहाँले होइन व्यासासनमा एस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ। हेर्नु न, फेरि सुतक गोस्वामीलाई कुनै पनि उहाँ त्यहाँ चिन्ता छैन, पिताजी बित्नुभयो, उहाँलाई मतलब छैन, किनभने भगवानको हातबाट उहाँ बित्नुभयो। अरे बापरे, कत्रो भाग्य, अहो भाग्य होइन। हामी भइदिए बलरामजीलाई मारो, अट्याक गरौ भनेर भनिसक्थ्यो होला, मेरो बलले मार्यो सरापिसक्थ्यो होला भगवानलाई होइन। अहिले बलरामजी यहाँ अगाडि नआउँदाखेरि त हामीले सराप्छौँ होइन। रोमहर्षण जस्तो हाम्रो बाउ नभए पर त हामीहरू करौँ होइन, यहाँ क्यान्सर लाएर मऱ्यो, आफ्नै कर्मको कारणले मर्दाखेरि भगवानलाई गाली गर्छौँ हामीहरू, त्यस्तो हामी पतित छौँ। तर सुत गोस्वामी होइन, हि फर्मली एस्टाब्लिस्ड होइन, बसेर त्यहाँ श्रीमद् भागवतम गर्नुहुन्छ पिताजीको दाह संस्कार नगरिकन। न बुझ्नुभयो नि होइन, किन, भगवानको आदेश, भगवानको इच्छा होइन। दिज आर द हाई क्लास मर्यादा देखाउने भक्तहरूको इक्जाम्पल होइन, इक्जाम्पलहरू यो हुनुहुन्छ होइन। सो डेफिनेटली अब हामीहरू यति पतित छौँ कि हामी त्यो लेभलमा हामीहरू काम गर्न सक्दैनौँ। तर डेफिनेटली होइन यो सबै जति पनि शुद्ध भक्तहरू छन्, जति पनि होइन सिनियर भक्तहरू छन्, हाम्रो परम्परामा आउँछन्, आचार्यहरू छन्, उहाँहरू सबैजीले हामीलाई चाहिँ होइन, सबैले चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई होइन यो स्ट्यान्डर्ड भगवानप्रतिको जुन मर्यादाको जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यो स्ट्यान्डर्ड सिकाउँदै हुनुहुन्छ होइन। एन्ड दिस इज सच अ वन्डरफुल थिङ होइन, दिस इज सच अ वन्डरफुल थिङ होइन। तर डेफिनेटली होइन आजको दिनमा हामीले गर्न सक्दैनौँ होला, तर डेफिनेटली वान डे होइन मस्ट कम द्याट वी आर फलोइङ अल दिज लाइक रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स। जुन यो मर्यादा छ, जुन यो राइटियसनेस छ, जुन धर्म छ होइन, जुन कृष्ण कन्सियसनेस, जुन सिनियरिटी छ, यसलाई एकदम ध्यान दिनुपर्छ होइन। कहिलेकाहीँ मैले इस्कनमा पनि देख्ने गरेको छु कि होइन कहिलेकाहीँ शिष्यहरू दे आर मोर स्मार्टर देन द गुरु इन मेनी वेज होइन। हामीहरू गुरुभन्दा धेरै चिजमा स्किल, ट्यालेन्टेड, स्मार्ट होइन, पारदर्शी अथवा के भन्छ होइन फ्युचर देख्न सक्ने होइन, हामीहरू धेरै हामी हुन सक्छौँ। तर गुरुको आदेशमा होइन, गुरुको आदेशमा यदि हाम्रो स्किल, ट्यालेन्टहरू दबिन्छ भने हामी दबाउनुपर्छ, गुरुको अगाडि हामी मूर्ख हुनुपर्छ होइन, गुरुको अगाडि हामीहरू कुनै हालतमा पनि। सो डेफिनेटली गुरुले हामीलाई, त्यसको मतलब गुरुको अगाडि बोल्नै नहुने, गुरुले हामीलाई रङ चिज भने पनि हामी स्वीकार गर्ने होइन। हामीले के गर्नुपर्छ होइन, गुरुले हामीलाई कुनै चिज बताउनु भयो त्यो, र इनकेस त्यो रङ छ सपोज होइन, त्यो पूर्ण रूपमै त्यो मिस्टेक छ, हामी के गर्नुपर्छ, दुईटा हात जोडेर गुरुदेव होइन यो त गलत होइन होइन, यस्तो किसिमले गर्नु त यो गलत जस्तो लाग्यो मलाई मेरो विचारमा होइन। विनम्र भएर, एकदम विनम्र भएर आफ्नो स्किल, ट्यालेन्टलाई अगाडि राख्नु जरुरी छ, गुरुको अगाडि जरुरी छ होइन। किन भन्दाखेरि गुरुले कहिलेकाहीँ होइन, गुरुको अब गुरु पनि कन्डिसन्ड हुनसक्छ, गुरु पनि 100% शुद्ध नहुन सक्छ होइन। त्यस्तो भएको कन्डिसनमा होइन गुरुले हामीलाई मिस्टेक दिन, अथवा भगवानले नै होइन त्यो गुरुलाई गुरुको थ्रुबाट हामीलाई त्यही चिज दिन चाहनु भएको
हैन मिस्टेकै चिज दिन चाहेको पनि हुनसक्छ मेबी हैन भगवानको इच्छा अनुसार हैन सो भगवानले नै हामीलाई सिकाउन चाहेको पनि हुन्छ सो वी डोन्ट नो द्याट्स वाइ वी हेभ टु चेक हैन हामीले के गर्नुपर्छ विनम्र भएर हात जोडेर गुरुदेव हैन यसो गर्दाखेरि त गलत हुनसक्छ हामी घाटामा जान सक्छ यसो गर्दा फाइदा नहोला भनेर हामीले चाहिँ एकदम त्यो विनम्र भावमा हैन विनम्र भावमा हामीले हात जोडेर हैन विनम्र भावले हाम्रो गुरुप्रति हामीले त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ हैन र त्यसपछि गुरुले ए हो त तिमीले सही भन्यौ त्यही भएर अब यो चेन्ज गर यस्तो गर भनेर भन्न पनि सक्छ हैन र त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र गुरुले के पनि गर्न सक्छ तिमी चुप लाएर बस तिमी बढी बोल्ने मैले भनेको जस्तो गर आई डोन्ट केयर दिस इज राइट अर रङ भनेर भन्नुभयो भने त्यो रङै चिज भए पनि हामीले गर्नुपर्छ हैन दिस इज वाट कृष्ण लाइक्स हैन दिस इज वाट कृष्ण लाइक्स र दिस इज वाट यो जुन भक्ति छ भक्तिको मेन पिलर नै यही हैन यदि तपाईँ भक्तिमा अगाडि चाहनुहुन्छ भगवान श्री कृष्णलाई प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यो प्रिन्सिपल तपाईँले स्वीकार्नै पर्छ हैन एन्ड यो प्रिन्सिपल स्वीकार्न तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ भने विश्वास गर्नुहोस् तपाईँसँग के छ अधिक मात्रामा अहंकार छ अधिक मात्रामा अहंकार छ अहंकार भनेको घमण्ड हैन अहंकार भनेको फल्स इगो भनेको हाम्रो फल्स आइडेन्टिफिकेसन छ हाम्रो हैन भक्तिको लागि हामीहरू नालायक छौं त्यति कुरा बुझ्नुस् जब हामीलाई गुरुले दिएको सिनियरले दिएको अथोरिटीले दिएको आदेशमा शंका हुन्छ गर्न मन लाग्दैन इच्छा हुँदैन आफूलाई बढी स्मार्ट लाग्छ भने हैन माryādā-vyatikrama हुन्छ हैन गर्नुहुन्छ भने हामीमा समस्या छ हैन हामी भक्तिमा अगाडि जान सक्दैनौं र भगवान श्री कृष्णले हामीलाई स्वीकार गर्नुहुन्न ओके दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट दिस इज हैन नत्र भने हामीहरू भक्ति होइन हामीहरू अरु नै चीज गरेर बसेका हुन्छौं यदि यसलाई हामी ध्यानमा राखेनौं भने ओके सो थ्यांक यू भेरी मच आई लाइक टु स्टप हियर हैन जहाँसम्म लाग्छ मलाई यहाँ क्वेशनहरु पनि छ होला हैन तर बिकज ड्यू टु ल्याक अफ टाइम आई विल नट लाइक be able to answer your questions and so because I've got other obligations also I'm very sorry and so we can do that other time तपाईहरुको यो प्रश्न छहरु भने you can personally like send that question to me and then definitely I'll try my best and I'll try my best to answer these questions okay thank you Srila Prabhupada ki jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai Nitai Gaur Premanande Hari 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 Thank you Hare Krishna